වේලාව සවස 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණයේ වත්සලා දිසානායක ප්‍රකාශය ටීඩී.කේ ජයන්ත. ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඉදිරියෙන්. කිසිදු අපේක්ෂකෙක් පළමු වටේදී 50%කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ලබා නොගනී. දෙවන මනාප ගණන් කිරීමේ කටයුතු දැන් නොබ වේලාවකින් එම ප්‍රතිඵල මත ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. හෙට රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක්. 2024 ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව ජාතික ජනබලවේගයේ අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඡන්ද 56,34,915ක් ලබා ඉදිරියෙන් සිටීමට සමත් විය. එය ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් සිට 42.31කි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඡන්ද 43,63,35ක් ලබාගෙන තිබේ. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 32.76කි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඡන්ද 22,99,767ක් ලබාගෙන ඇති අතර එය සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් සිට 17.27කි. නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3,40,781කි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 2.57ක් බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා කීය. ඡන්ද විමසීමේදී කිසිදු අපේක්ෂකයෙකුට පරම බහුතරය ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. 1981 අංක 15 දරන ජයග්‍රහණ තීරණය කිරීමේ ඡන්ද විමසීමේ පනතට අනුව වළංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් 50%කුත් එක් ඡන්දයක් ලබා ගත යුතු බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා කියයි. ඒ අනුව දෙවන මනාපේ ගමන් කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට සිදු කෙරේ. තව නොබෝ වේලාවකින් ප්‍රතිඵල මත සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය සකස් කොට ජනාධිපතිවරයා ස්ථීරී පත්වන අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි වනතැයි මැතිවරණ කොමිසම් සභාව සඳහන් කරයි. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී W. ජයසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි. මේ යන විට ඔහු 77 වන වියේ පසුවිය. මෙරට සිනමාව වේදිකා නාට්‍ය සාරූපානි ජයගත් නළුවෙක් වන W. ජයසිරි මහතා ජනප්‍රිය පිටපත් රචකයෙක් සහ ගීපද රචකයෙක් වෙයි. 60 දශකයේ අගභාගයේ ක්‍රියාකාරී සහ නිෂ්පාදකවරයෙකු ලෙස ජයසිරි මහතා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට සම්බන්ධ වී සිට ඇත. ඔහු රාජ්‍ය සම්මානලාභියෙක් වෙයි. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. ප්‍රමුඛතම පුවත. ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ගමන් බොන්න පුළුවන්. බඩේ අමාරුවට, බඩ පිපුමට, ગેස්ට්‍රයිටිස් අමාරුවට, ආහාර අරුචියට විශ්වාසනීය සහනය. සිද්ධාලේප ස්වාභාවික අසමෝදකම්. දැන් නව පෙනුමකින්. හෙට රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. රාජ්‍ය පරිපාලන සදේශ කටයුතු පළාත් සභා පළාත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා මේ බව නිවේදනය කරයි. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ ගත්ත ගමන් බොන්න පුළුවන්. බඩේ අමාරුවට, බඩ පිපුමට, ગેස්ට්‍රයිටිස් අමාරුවට, ආහාර අරුචියට විශ්වාසනීය සහනය. සිද්ධාලේප ස්වාභාවික අසමෝදකම්. දැන් නව පෙනුමකින්. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ CIB ජනජය වාසනා 2024 මෙවරත් මෙම මස 16 වෙනිදා සිට 30 වනතුරු වටිනා වවුචර් පත් දිනා ගන්න. අදම CIB එන්න. සෞඛ්‍යාංශ කෙතෙක් දැනුවත් කළද ඇතැම් රෝග වළක්වා ගැනීමට ජනතාව දක්වන අන්දෝ අඩු බව සෞඛ්‍ය බලධාරීහු පෙන්වා දෙති. මේ උන ඩෙංගු හා ජලබීතිකාව ඒ අතර ප්‍රධාන බව ඔවුහු සඳහන් කරති. CIB ජනජය වාසනා 2024 මෙවරත් මෙම මස 16 වෙනිදා සිට 30 වනතුරු වටිනා වවුචර් පත් දිනා ගන්න. අදම CIB එන්න. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් රට රස්සාවට ලියාපදිංචි වෙන්න කොළඹ ගිය කාලේ දැන් ඉවරයි. 19.89 අමතාව වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. නැතහොත් www.slbfe.lk වෙත පිවිසෙන්න. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය. ඊතර සවියට මෙතර අත්වැල. කොළඹ ජාතික රෝහලේ දැඩි සත්කාරයකගේ නවීකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඉදිරිපත් වෙයි. එස් අවශ්‍ය උපාංග සඳහා මූලික දායකත්වය ලබා දීමත් ඉක්ුත් දිනක සිදුවිය. එම ව්‍යාපෘතිට අවශ්‍ය තාක්ෂණික ශිල්පී දායකත්වයේද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් සැපයේ. මේ ඇහුණද? මම කොළඹ යනවා හෙට උදේම. මොකටද කොළඹ යන්නේ? විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාර්යාලයක් මේ ටවුමේ තියෙන්නේ.
රට රස්සාවට ලියාපදිංචි වෙන්න කොළඹ ගිය කාලේ ඉවරයි. ස්වයං මාර්ගයෙන් රැකියාව සඳහා විදේශගත වන ඔබට දැන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්තිකාර්යාංශයේ දීපව් ව්‍යාප්ත ශාඛා කාර්යාල ජාලය මගින් ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව. ගුවන්තොටුපළට යාමට පෙර ලියාපදිංචි ලබා ගැනීමෙන් ඔබේ කාලය මුදල් ඉදිරි කරගන්න. 1989 අමතා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. නැතහොත් www.slbfe.lk වෙත පිවිසෙන්න. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්තිකාර්යාංශය. ඊතර සවියට මෙතර අත්වල. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB ස්ත්‍රී වෙතින් උපාධියක් ලබද්දී විවාහයේදී දරුපතකදී සහ 25 වන විවාහ සංවත්සරයේදී රුපියල් 50,000 දක්වා සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ. මාසෙකට රුපියල් 12,500 පැකෙන් ඉතිරි කර ස්ත්‍රී සේවිංග්ස් චැම්පියන් වන ඔබට තවත් මුදල් දෑකි. රුපියල් කෝටි 12,000ක් වටනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කෙරේ. වෙන්දේසිය ලබන බදාදා සිදු කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි. දින 91න් 182න් සහ දින 364න් ඒවා කල්පිරේ. ප්‍රාථමික අලෙකරුවන්ගෙන් හා බලපත්‍රලාභී වාණිජ්‍ය බැංකුවලින් ඒවා ලබාගත හැකි බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. NSB ස්ත්‍රී වෙතින් උපාධියක් ලබද්දී විවාහයේදී දරුපතකදී සහ 25 වන විවාහ සංවත්සරයේදී රුපියල් 50,000 දක්වා සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ. මාසෙකට රුපියල් 12,500 පැකෙන් ඉතිරි කර ස්ත්‍රී සේවිංග්ස් චැම්පියන් වන ඔබට තවත් මුදල් දෑකි. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යලි සිරස්තල. ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඉදිරියෙන්. කිසිදු අපේක්ෂකෙක් පළමු වටේදී 50%කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ලබා නොගනී. දෙවන මනාප ගණන් කිරීමේ කටයුතු දැන් නොබෝ වේලාවකින්ම ප්‍රතිඵල මත ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. හෙට රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක්. සඳහා ප්‍රවෘත්තීන් සමත්යි. நேரம் 6:07. இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் செய்திகள். செய்தி ஆசிரியர் ஃபஸ்ஹான் நவாஸ், வாசிப்பவர் இஸ்மாயில் பி மாரிஃப். முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். ஜனாதிபதி தேர்தலில் முதல்கட்ட பெறுபவர்களுக்கு அமைய அனுரகுமார திசாநாயக்க முன்னிலை. எந்தவொரு வேட்பாளரும் 50% அதிகமான வாக்குகளை பெற தவறியதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிவிப்பு. நாட்டில் நாளைய தினம் விசேட பொது விடுமுறை தினமாக பிரகடனம். இலங்கையில் நிலவும் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் பற்றி முதலீட்டாளர்கள் கவனம் செலுத்தியுள்ளார்கள். ஈரானில் இடம்பெற்ற சுரங்க வெடிப்புச் சம்பவத்தில் 50க்கும் அதிகமானோர் பலி. 2024 ஜனாதிபதி தேர்தலில் செலுத்தப்பட்ட வாக்குகளில் முதல் தடவையாக எண்ணப்பட்ட வாக்குகளின் அடிப்படையில் தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார திசாநாயக்க முதலிடம் வகிக்கிறார். அதற்கமைய திரு திசாநாயக்க பெற்ற வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 56,34,915 ஆகும். இது செலுத்தப்பட்ட வாக்குகளில் 42.3% ஆகும். சஜித் பிரேமதாச 43,63,35 வாக்குகளை பெற்றுள்ளார். இது செலுத்தப்பட்ட வாக்குகளில் 32.7% ஆகும். ரணில் விக்ரமசிங்க 22,99,767 வாக்குகளை பெற்றுள்ளார். இது செலுத்தப்பட்ட வாக்குகளில் 17.2% ஆகும். நாமல் ராஜபக்ச 3,42,781 வாக்குகளை பெற்றுள்ளார். இது செலுத்தப்பட்ட வாக்குகளில் 2.59% ஆகும். ஜனாதிபதி தேர்தலில் செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின் பிரகாரம் எந்தவொரு வேட்பாளரும் 50% மேலான வாக்குகளை பெற்றிருக்கவில்லை என்பதால் விருப்பு வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு நடவடிக்கை எடுத்ததாக ஆணைக்குழுவின் தலைவர் RML ரட்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார். ஆக கூடுதலான வாக்குகளை பெற்றுள்ள அனுரகுமார திசாநாயக்க அடுத்த இடத்திலுள்ள சஜித் பிரேமதாச தவிர ஏனைய வேட்பாளர்கள் தேர்தல் போட்டியிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார்கள். நீக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களின் வாக்குச்சீட்டுகளில் ஆக கூடுதலான வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 2ஆம் 3ஆம் விருப்பு வாக்குகள் எண்ணப்படும். 1981 ஆண்டுக்குரிய ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்கான சட்டத்தின் பிரகாரம் விருப்பு வாக்குகள் எண்ணப்பட உள்ளன.
இந்த பெறுபேறுகள் மாவட்ட தெரிவத்தாட்சி உத்தியோகத்தர்கள் ஊடாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவிக்கப்படும். அவை ஊடகங்களுக்கு அறிய தரப்படும். பிறகு எண்ணப்பட்ட விருப்பு வாக்குகள் ஏற்கனவே ஆக கூடுதலான விருப்பு வாக்குகளை பெற்ற இரு வேட்பாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையுடன் சேர்க்கப்பட்டு அவற்றில் ஆக கூடுதலான வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்படுவார் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் RML ரட்நாயக்க மேலும் தெரிவித்தார். நாளை விசேட அரசாங்க விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரச நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் பிரதீப் யசரட்ன விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஈரானில் அமைந்துள்ள நிலக்கரி சுரங்கம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட வெடிப்புச் சம்பவத்தில் 55 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். 20க்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்துள்ளார்கள். தென் குராஷான் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள இந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தில் அதிகளவிலானோர் பணியாற்றி வந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். சுரங்கத்தின் 2 பகுதிகளில் ஏற்பட்ட கேஸ் வெடிப்புச் சம்பவம் இந்த விபத்துக்கான காரணமாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. பிரதான செய்தி வழங்குவோர் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய வீட்டு வைத்தியர் சித்தாலேப. கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகம் நாளை மூடப்படவிருக்கின்றது. அரசாங்கம் நாளைய தினத்தை விசேட அரசாங்க விடுமுறை தினமாக அறிவித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கின்றது. தூதரகத்தின் பணிகள் எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மீண்டும் வழமையான முறையில் இடம்பெறவிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. பிரதான செய்தி வழங்கியோர் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய வீட்டு வைத்தியர் சித்தாலேப. உங்கள் கவனத்திற்கு அனுசரணை CIB ஜனஜய அதிர்ஷ்டம் 2024 ஆரம்பம். இம்மாதம் 16ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை CIBக்கு வந்து பெருமதி வாய்ந்த பரிசுகளை வெல்லுங்கள். இன்றைய CIBக்கு வாருங்கள். குருநாகல் நகரில் அமைந்துள்ள பிரதான குளத்திற்கருகில் செல்லும் கால்வாய்கள் மோசமான நிலையில் காணப்படுவதாக எமது செய்தியாளர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். இதனால் இந்த பகுதியில் டெங்கு நோய் பரவும் அபாயம் அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார்கள். இது பற்றி உரிய அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது மக்களின் கோரிக்கை. CIB ஜனஜய அதிர்ஷ்டம் 2024 ஆரம்பம். இம்மாதம் 16ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை CIBக்கு வந்து பெருமதி வாய்ந்த பரிசுகளை வெல்லுங்கள். இன்றைய CIBக்கு வாருங்கள். அபிவிருத்தி செய்திகளுக்கு அனுசரணை வழங்கியோர் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக செல்ல விரும்பும் உங்களுக்கு இணைய பதிவின் மூலம் பணியகத்தின் கிளை அலுவலங்களூடாக பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு. மேலதிக விவரங்களுக்கு ஹாட்லைன் 1989 அல்லது www.slbfe.lk. இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் அங்கு பலம் பெறுவதற்கு இங்கு உதவிக்கரம். அம்பாந்தோட்டை சர்வதேச துறைமுக வளாகத்தில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள சர்வதேச நிறுவனங்கள் முன்வந்திருக்கின்றன. துறைமுக வளாகத்தில் நிலவும் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் பற்றி பல்வேறு சர்வதேச நிறுவனங்களும் ஆராய்ந்து வருவதாக இலங்கை முதலீட்டு சபை அறிவித்திருக்கிறது. நேரடி வெளிநாட்டு முதலீடுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இதன் மூலம் இலங்கைக்கு கிடைக்க இருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. வேலை வாய்ப்புக்காக நீங்கள் விரும்பும் நாட்டுக்கு செல்ல இலகுவான வழிமுறை. ஆன்லைன் செல்ஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போது செயல் வடிவில். இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தனது சேவைகளை விரிவுபடுத்தி சுய செயல்முறை மூலம் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக செல்ல விரும்பும் உங்களுக்காக இணையத்தினூடாக சுய பதிவு மேற்கொள்ள வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளது. வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக விமான நிலையத்துக்கு செல்லும் முன் நீங்கள் இணையத்தினூடாக சுய பதிவு செய்வதன் மூலம் அசௌகரியங்களை தவிர்த்து சந்தோஷமாக வெளிநாடு செல்லலாம். சரியான வழியில் வெளிநாடு செல்ல இணையத்தினூடாக சுய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் அங்கு பலம் பெறுவதற்கு இங்கு உதவிக்கரம். வர்த்தக செய்தி அனுசரணை தேசிய சேமிப்பு வங்கி. பட்டதாரியாகும் போது, திருமணத்தின் போது, குழந்தை பிறப்பின் போது மற்றும் 25வது திருமண ஆண்டு நிறைவின் போது 50,000 ரூபாய் வரை விசேட அனுகூலங்கள். மாதாந்தம் 12,500 ரூபாய் வீதம் சேமித்திடும் ஸ்ரீ சேவிங்ஸ் சாம்பியன்களுக்கு மேலும் பணப்பரிசுகள். டயலாக் ஆசியாட்டா நிறுவனம் மீனவர்களின் நலன் கருதி புதிய ஆப் செயலியை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றது. இதற்கு சயூர என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. 3 மொழிகளிலும் இது தொடர்பான விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று